أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ نے کتاب رحمت و ہدایت نازل کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، پرسکون زندگی حقیقت میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دور حاضر میں ہر مسلمان یہی چاہتا ہے اس کی زندگی امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے، حقیقی چین، دلی سکون اسے میسر آ جائے۔ اس سکون کو پانے کی خاطر وہ سب کچھ لٹانے تیار رہتا ہے۔ اس سکون کو پانے کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور پچھلے 2 جمعہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں پرسکون زندگی کو پانے کے 2 اہم راز ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ پہلا راز یہ ہے، اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازوں کی پابندی سے بندہ دل کو آباد رکھتا ہے، زندگی اس کی آباد رہتی ہے جس کی نمازیں آباد ہوں۔ اور دوسرا سیکریٹ، دوسرا راز جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ حلال روزی ہے۔ پاکیزہ حلال روزی دور حاضر کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہونی چاہیے اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ حلال روزی کا پابند ہو جائے۔ اور آج کے اس خطبے میں باذن اللہ پرسکون زندگی کو پانے کا جو تیسرا اہم راز ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوستو، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس زندگی کو قرآن کے حوالے کر دیں، اس زندگی کو کتاب الہی کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی قسم، وہ زندگی قابل رشک ہے، وہ زندگی قابل فخر ہے، وہ زندگی قابل ذکر ہے جو زندگی قرآن سے قریب ہو۔ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر، اللہ کی کتاب سے قریب ہو کر، اللہ کی کتاب کو پڑھا کر، اللہ کی کتاب سے قریب ہو کر ہم اپنے دل کو آباد کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ہر مصیبت کا سلوشن اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حقیقت میں اس روئے زمین کا یہ بہترین نسخہ ہے، یہ بہترین حل اور سلوشن ہے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، مولانا میں تجارت میں پریشان، گھریلو زندگی کو لے کر پریشان، اپنی صحت کو لے کر پریشان، اپنے دل کو لے کر پریشان، اپنی صحبت کو لے کر پریشان، باہر کی زندگی کو لے کر پریشان، تنہائیوں کو لے کر پریشان۔ اللہ کی قسم، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ہر پریشانی کا حل اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے۔ وہ آیت تو ہم جانتے ہیں، علماء سے بارہا ہم نے وہ آیت کریمہ سنی ہوگی، اللہ اکبر
कौन सी आयत? सूरह यूनुस की बड़ी अजीम आयत है ये। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ इंसानों, ऐ लोगों, तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत का तोशा आ चुका है, नसीहत का पैगाम आ चुका है। ये कुरान सरापा नसीहत है, शुरू से आखिर तक पढ़िएगा, नसीहत ही नसीहत है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान सरापा नसीहत है। और आगे कहा, दिलों में बीमारियां हैं, दिलों में कदूरतें हैं, दिलों में बहुत सारी परेशानियां हैं, तुम्हारे दिल की दवा ये कुरान मजीद है। तुम्हारे दिल की बीमारियों का इलाज कुरान मजीद में तलाश कीजिए। ये किताब शिफा है, ये किताब हिदायत है, ये किताब रहमत है, ये किताब सुबहान अल्लाह रहमत है। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने उस आयत में वाज़ेह किया, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। दोस्तों, कुरान पढ़ें। हकीकत में हमने पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़िएगा, ये जिंदगी को अपील करने वाली किताब है, ये आखिरत का रास्ता बताने वाली किताब है, मुसीबतों से निकलने के रास्ते बताने वाली किताब है, बेआबाद दिल को आबाद करने वाली किताब है, मुर्दा कौम को जिंदा करने वाली ये किताब है। हकीकत में हमने ये किताब मुर्दों के हवाले किया, जिंदों के लिए अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया। लियुंज़िरा मन काना हय्या। जिस सूरत को हम मुर्दों के नाम करते हैं, सूरह यासीन, उसी सूरत में अल्लाह ने कहा ये कुरान मजीद जिंदों की किताब है, मुर्दों की किताब नहीं। लियुंज़िरा मन काना हय्या, जिसका दिल जिंदा है उसके सामने कुरान पढ़ें तो दिल की कैफियत बदलती है दोस्तों। तो लिहाजा पढ़िए, कुरान पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान का सबसे पहला और बुनियादी हक है ये। अल्लाह का करम है, इस पर हमारा ईमान है। अल्लाह का करम है दोस्तों, ये अरबों खरबों की आबादी है, इस नियामत से महरूम है, इस नियामत पर उनका ईमान नहीं। अल्लाह ने न नबी पर, न दीन पर, न किताब पर ईमान लाने की उन्हें तौफीक दी। और अल्लाह की करम फरमाई हम मुसलमानों पे देखिए, उस एक रब पर हमारा ईमान, उस अजीम पैगंबर पर हमारा ईमान और इस अजीम कुरान पर हमारा ईमान है। क्या ईमान काफी है? नहीं। हरकत में आए, अपनी जिंदगी को हरकत की तरफ जो है फेरिएगा। पढ़िए, कुरान पढ़ने से दिल जिंदा रहते हैं, कुरान पढ़ने से अक्लें महफूज रहती हैं, कुरान पढ़ने से अच्छी दोस्ती मिलती है, कुरान पढ़ने से घर से बलाओं का खातिमा होता है, कुरान पढ़ने से शैतान मगलूब होता है, कुरान पढ़ने से नेकी का जज्बा दिल में पैदा होता है, कुरान पढ़ने से रोशनी हमें मिलती है, कुरान पढ़ने से दिल की तारीकियां खत्म होती हैं। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। छटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। छटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। अगर हम चाहते हैं दोस्तों, बज़ाहिर दुनिया रोशन है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया रोशन नहीं। इस दुनिया में हम गुनाहों की तारीकी देखते हैं, इस दुनिया में हम रब की नाफरमानी और शिर्क व बिदआत के जरिए से एक अजीब माहौल हम पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये तारीकियां छटें, अगर हम चाहते हैं जालिमों की हुक्मरानी हमसे खत्म हो, तो किताब से हमें करीब होना होगा, किताबुल्लाह को अपने सीने से लगाना होगा। दोस्तों, सहाबा की जिंदगी पढ़िएगा,
کیا عظیم خوبی تھی صحابہ کی زندگی کی، کبھی آپ نے سوچا؟ واللہ دوستو ہر صحابی کی تاریخ پڑھیے گا آپ، صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط، صحابہ کا تقوی اتنا اونچا معیار، اتنی اعلیٰ مثال صحابہ کے تقوی کی۔ جانتے ہیں کیوں؟ صحابہ کا تقوی مثالی ہے، صحابہ کا ایمان مثالی ہے، صحابہ کی اجتماعی زندگی مثالی ہے، صحابہ کی عقلیں مثالی ہیں، صحابہ کی تجارت مثالی ہے، صحابہ کی صحبت مثالی ہے، صحابہ کی اس دیوادی زندگی مثالی ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ رول ماڈل کیسے بنے؟ جو قرآن سے قریب ہوتا ہے وہ رول ماڈل بنتا ہے، جو قرآن سے قریب ہوتا ہے وہ اوروں کے لیے رول ماڈل بنتا ہے، اس کی گفتگو مثالی بن جاتی ہے، اس کی نگاہیں مثالی بن جاتی ہیں، اس کی شخصیت اوروں کے لیے مثالی بن جاتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے حبیب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے چند کو اونچائی عطا کرتے اور چند کو اللہ تعالیٰ پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں، ذلت و رسوائی سے اللہ دوچار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قانون عروج و زوال ہے یہ کامیابی اور ناکامی بیان کرنے والی کتاب ہے دوستو، یہ عزت و ذلت کا پیمانہ دینے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، قرآن سے قریب ہو جائیں، بہانہ نہ بنائیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بہانہ برسوں سے چل رہا ہے اور یہ بہانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کی زندگی میں 10 رمضان آئے، شہر القرآن، شہر القرآن، رمضان شہر القرآن، رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایسے 10 سینکڑوں سال رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں آئے، رمضان میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن قرآن سے مالا مال نہیں ہوتے، مدتیں گزر جاتی ہیں، دنیا کا ہر پرابلم سالو ہوتا ہے، قرآن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ 10 سال پہلے جو شکایت تھی آپ کی، مولانا مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو پڑھنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ لے کر بیٹھے، وقت نکالا، کسی پڑھنے والے کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا آپ نے اپیل کی؟ مولانا مجھے پڑھائیے، حافظ صاحب مجھے پڑھائیے۔ اللہ کے بندو، یہ تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر، یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے بچے قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اپنے بچوں اور بچیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ ماں باپ کے دلوں میں اللہ الفت پیدا کر دیں گے، بچوں کا فیوچر اللہ بنا دیں گے، گھر میں برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیں گے، نحوستوں، بلاؤں، فتنوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ گھر گھر کی یہ مصیبت ہے، کماتے ہیں پھر بھی پریشانی، سب کچھ کرتے ہیں، دل عجیب ویران ہے، دل آباد نہیں ہو رہا ہے۔ ڈھونڈا، تلاش کیا، کہیں ہمیں سلوشن نہیں مل رہا ہے، سلوشن گھر میں رکھا ہوا ہے۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، اس لیے ماہر القادری نے کیا کہا؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کتاب مظلوم نہیں، ہم نے مظلوم بنا دیا۔ یہ مظلوم کا سہارا ہے، یہ بے قصوں کا سہارا ہے، یہ مجبور اور لاچار لوگوں کا سہارا ہے۔ جو سہارا دینے والی کتاب ہے، ہم نے اسے بے سہارا بنا دیا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس ہم؟ حقیقت میں مجھے اور آپ کو بڑی تیزی سے دنیا گزر رہی ہے، ہر کوئی مصروف، ہر کوئی مصروف، ہر کسی سے پوچھئے وقت نہیں ہے، نہ ملنے کے لیے وقت، نہ سوچنے کے لیے وقت،
نہ دل کا جائزہ لینے کے لیے وقت، نہ اپنی ایمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے وقت، نہ آخرت کو آباد کرنے کے لیے وقت، نہ اپنی کمزوری کو پہچاننے کے لیے وقت۔ مصروف مصروف مصروف۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، مصروف زندگی کہیں ہمیں آخرت برباد نہ کر دے، مصروف زندگی ہمیں کہیں قیامت کے دن یہ کتاب الہی اللہ کے دربار میں نہ کہہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید آپ کے حق میں یا تو سفارش بن کے آئے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ بڑے اونچے معیاری جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دینا یہ تقوی نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر دلہن کی خدمت میں، دلہن کے ہاتھ میں قرآن کو تھما کر ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں اللہ کے بندو، اچھے جزدانوں میں لپیٹنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، کسی اونچے مقام پر رکھ دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیجئے اپنے ہاتھ میں تھامیے، پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ ایک بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے مبارک لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑی فکر اور تڑپ رکھتے ہیں قرآن کو لے کر، عمر بڑی ہو گئی لیکن پھر بھی انہیں فکر ہے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ہچے کر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ادا رب کو بہت پسند آتی ہے، یہ جو ادا ہے یہ رب کو بہت پسند آتی ہے۔ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، آپ نے بہانہ نہیں بنایا، بلکہ لے کر بیٹھتے ہیں آپ، الف با تا سا کہہ کر ایک ایک حرف کو آپ جوڑ کر ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، ایسے بندے کو اللہ ڈبل ثواب دیتے ہیں، دگنا اجر دیتے ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں ایک حرف پر 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے اور نعمت کیا چاہیے اللہ کے بندوں ہمیں؟ اللہ ہماری ہر محنت کی لاج رکھتے ہیں، یاد رکھنا، اللہ ہماری ہر محنت ہر کوشش کی لاج رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کی لاج نہیں رکھی، نہ اس کی کتاب کی ہم نے لاج رکھی۔ آپ کہیے گا، آپ بتائیے گا، آپ کے گھر میں سب سے مظلوم کون ہے؟ آپ کو چہرے نظر آئیں گے، ہمیں قرآن نظر آ رہا ہے۔ مظلوم کون ہے؟ آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں، ہمیں قرآن نظر آ رہا ہے۔ سب سے مظلوم کتاب ہم نے بنایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وارننگ دی اللہ نے کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے جنہوں نے کتاب کو کتاب مہجور و مظلوم بنا دیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ دوسروں کو دعوت دی، نہ دوسروں میں اسے پھیلایا۔ کہا کہ ایسے بندوں کے خلاف قرآن بھی کھڑا ہوگا، ہمارے نبی بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ اس حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، یہ پیغام لے کر اٹھیں، یہ پیغام لے کر اٹھیں، ہم قرآن سے قریب ہوں گے اور قرآن کا اثر ہم لیں گے۔ اثر لینا ہے دوستو، اثر لیجئے گا، اللہ کی قسم دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے گا۔ قرآن مجید یہ اثر لینے والی کتاب ہے، اور ہر آیت کے بارے میں سمجھیں، یہ آیت مجھ سے اپیل کر رہی ہے، یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے، یہ آیت میری زندگی کا آئینہ مجھے دکھا رہی ہے۔ ہر مسلمان یہی سمجھے یہ قرآن مجید میرے اور آپ کی زندگی کا آئینہ بتانے والی کتاب ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک عظیم صحابی ہیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی آواز اونچی تھی، بلند آواز والے صحابی تھے،
बात करें तो बड़ी ऊंची आवाज आपकी निकलती थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई सूरह हुजुरात 20/56 पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज पर ऊंची ना करना वरना तुम्हारे अमाल बेकार हो जाएंगे। इस आयत से इस कदर मुतासिर हुए साबित रजी अल्लाह अन्हु कि उन्होंने अल्लाह के नबी की मजलिस को छोड़ दिया और घर में बैठ के रोने लगे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते रहे, मजलिस में साबित नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे नबी की सुन्नत थी वो सहाबा की खबर गिरी और सहाबा की खबर लेते थे। पूछा सहाबा से, क्या बात है, साबित नजर नहीं आ रहे हैं? साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मैं खबर लेकर आता हूं। जाते हैं साबित के घर, देखा कि रो रहे हैं। पूछा कि माजरा क्या है? साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, दरअसल बात यह है, अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज तो नबी की आवाज पे ऊंची ना करो, और मेरी आवाज तो बहुत बुलंद है। अगर मैं अल्लाह के नबी से बात करूं तो मेरी आवाज आपकी आवाज से ऊंची हो जाएगी, मेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि आयत का मतलब वो नहीं था। जो लोग अल्लाह के नबी के साथ बदसलूकी और बेअदबी करते हैं उनके बारे में कहा गया, लेकिन क्या असर लिया देखिए। कहा कि मैं तो जहन्नमी हूं। तो फौरी तौर पर साद बिन मुआज जाते हैं अल्लाह के नबी के पास और वाकया बयान करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु से चाहिए साबित को ले आइए, जाइए साबित को ले आइए। और आपने खुशखबरी दी, बल हुआ मिन अहलिल जन्ना, वो तो जन्नती है, ले आओ उन्हें। अल्लाहु अकबर, वो तो जन्नती है, उन्हें ले आइए। दोस्तों याद रखना, कुरान का असर अपने अंदर लीजिए। आयतें पढ़ी जाती हैं, मेरे और आपके दिल की कैफियत बदलनी चाहिए। आज नहीं बदल रही है कैफियतें। जानते हैं क्यों? हमारी जिंदगी किसी और रुख पे आगे बढ़ रही है। अल्लाह ने कुरान में कहा, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने सूरह जुमर की आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह ने कहा कि वो बंदा जिसके सीने को अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, कुरान के लिए खोल दिया, ये बंदा। और दूसरा वो बंदा जिसका दिल बड़ा तंग हो चुका है, अल्लाह के जिक्र को लेकर बड़ा सख्त हो चुका है। आज हम दूसरे लोगों की फहरिस्त में हैं दोस्तों। आज हमारे दिल ऐसे हैं ना, कुरान के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हम में से हर एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का जायजा लीजिएगा। कुरान को पढ़ा कब हमने, कुरान को कब हमने छुआ? मुद्दतें गुजर जाती है, रमजान का बस हम इंतजार करते हैं। नहीं दोस्तों, ये रमजान हकीकत में कुरान से और करीब करने के लिए आता है, ना कि सिर्फ कुरान से हम रमजान के महीने में करीब हों। रमजान के बाद भी हमें असर लेना चाहिए। और दोस्तों जानते हैं, ये कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, आज सोशल मीडिया का इस कदर हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये सोशल मीडिया हमारे दिलो दिमाग पे जो है छाया हुआ है। ये सोशल मीडिया हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। ख्वाब में भी इंसान को सोशल मीडिया नजर आता है। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप की दुनिया में रहकर इंसान ने अपने आप को कुरान से महरूम कर दिया। कितने अल्लाह के बंदे हैं, कितने नौजवान हैं जो कुरान पढ़ने से उन्हें लज्जतें मिलती हैं, उनके दिल को आराम और सुकून मिलता हो, उनकी कानों को लज्जत मिलती हो, उनकी आंखों को ठंडक मिलती हो। बताइएगा आप कितने अल्लाह के बंदे हैं कुरान की आयतें कानों से टकराए तो बेचैन हो जाते हैं, गानों की आवाज टकराए कानों से तो खुश हो जाते हैं, घंटे गुजार देते शॉर्ट वीडियोस देखने में, लेकिन कुरान के लिए 5 मिनट देना गवारा नहीं। फिर भी हमारा दावा है ये कुरान हमारी किताब है। नहीं अल्लाह के बंदो, ऐसी जिंदगी से अल्लाह राजी नहीं होते। उस जिंदगी से अल्लाह राजी होते जो जिंदगी कुरान से करीब हो, कुरान से करीब हो। हम औरतों से भी अपील करेंगे,
हम औरतों से भी अपील करेंगे, आप भी कुरान पढ़िए, आपके घर में बच्चियों को कुरान पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। वो सीने मुबारक हैं जो कुरान से आबाद हैं, वो जबान बड़ी मुबारक है जो तिलावत कुरान को लेकर मसरूफ रहे, वो कान काबिल रश्क हैं जो कान हमेशा कुरान सुनने सुनाने को तरसते हो। यही थे दोस्तों सहाबा, यही थे हमारे नबी जो कुरान से करीब होकर उन्होंने अपने दिल को रोशन किया। आज हम कुरान से दूर हैं, इसीलिए दिल मुर्दा हो गया है, इंसानियत नहीं है दिलों में, हमदर्दी नहीं है दिलों में। आज हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, उसका एहसास हमारे दिलों में पैदा नहीं हो रहा है। इसीलिए आज के खुतबे का पैगाम ये है, ये इरादा लेकर उठें, ये आज़म लेकर उठें, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर बच्ची, हर नौजवान, लड़का और लड़की ये आज़म लेकर उठे, हम कुरान से करीब होंगे इंशाअल्लाह। पढ़ना नहीं आए तब भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और रमजान खत्म होने से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर हम ये नहीं कहेंगे मौलाना हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा कुरान से करीब कर दे, कुरान का हक अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, कुरान को पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को कुरान से आबाद रखे, कुरान में जो बातें कही जाती हैं उनका असर लेने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अमल बिल कुरान की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, तिलावत की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, इस मजलूम किताब का हक अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये कुरान मजीद कल क़ियामत के दिन कब्र की तन्हाई में मेरे और आपके हक में सिफारिशी बन जाए, ऐसी तिलावत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को हिम्मत दे, अल्लाह हमारी औरतों को कुरान से करीब कर दे। जिन्होंने कुरान मजीद को याद किया है वो हाफिज या हाफिजा हो या चंद सूरतों के हाफिज या हाफिजा हो, अल्लाह ताला उस मिकदार की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। बार बार कुरान पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। औरतों को घरेलू जिम्मेदारी अदा करते हुए, कामकाज करते हुए कुरान पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ऐसा कुरानी माहौल अल्लाह हमारी लड़कियों को अता फरमाए, हमारी बहुओं को अल्लाह ताला ऐसा कुरानी माहौल अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पढ़कर पढ़ाकर, कुरान पढ़कर पढ़ाकर हकीकी लज्जत पाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुर्दा दिलों को आबाद कर दे, बेआबाद जिंदगी को अल्लाह आबाद कर दे। अल्लाह हमारे घरों से परेशानियों का खातिमा फरमाए, अल्लाह हमारी तिजारत से बलाओं का खातिमा फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकतों के दरवाजे खोल दे। यहाँ मजलिस में जो हजरात, खवातीन, बच्चे, नौजवान बैठे हुए हैं, जिंदगी के जिस फील्ड में परेशान हैं, अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको सेहत व आफियत से नवाजे, अल्लाह हम सबको आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। परवरदिगार जहां कहीं लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उन्हें अमन वाली जिंदगी नसीब फरमाए, सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमाए। रमजान का महीना आ रहा है, इस माह मुकद्दस की सही मानों में कदर करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसकी हर बरकत से, हर रहमत से, हर भलाई से मालामाल होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको नेकियों के मैदान में आगे बढ़ाए, बुराइयों के मैदान से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। खासकर शहर परनम्बट की अल्लाह हिफाजत फरमाए। यहाँ के नौजवानों में अल्लाह दीनदारी पैदा फरमाए, यहाँ के नौजवानों को अल्लाह ताला पाकीज़ा रोजी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बस्ती को नजरे बस से बचाए, दीनी मामलात में आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत का शैदाई बना दे। अल्लाह मरते दम तक तौहीद पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत से, कुरान से अल्लाह करीब कर दे। हर बला और मुसीबत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो शादी के मरहले में कदम रख चुके हैं, अल्लाह उनके हक में नेक जोड़े के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक का जरिया बना दे। मियाँ बीवी में अल्लाह उल्फत व मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह बुजुर्गों का साया तादेर बाकी रखे। नौजवानों को बाहिम्मत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों के फ्यूचर को ब्राइट बना दे। अल्लाह हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन कर दे। अल्लाह उन्हें हर आफत से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, हमारे मदरसों की हिफाजत
हिफाजत फरमाए, औरतों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। सरजमीन हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत ले आए जो इंसानियत की खिदमत करे, उनके हर शर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सरजमीन हिंदुस्तान में अल्लाह के वो बंदे जो दीन से भटके हुए हैं, जो दीन से दूर हैं, अल्लाह उन्हें दीन से करीब कर दे, उनके सीनों को इस्लाम के लिए खोल दे, उनके सीनों को अल्लाह तौहीद के लिए खोल दे। आज ही से ऐ परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाला बना दे, कुरान मजीद से लज्जतें हासिल करने वाला बना दे। कुरान पर बाकी रख, कुरान पर बाकी रख और कुरान पर खातिमा नसीब फरमा, कुरान पर खातिमा नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।